Alhamdulillah, pembacaan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semoga kita ikuti bersama-sama. Semoga ini bisa menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan tahlil yang akan dibacakan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Segaf, dan doa yang akan dibacakan oleh Habib Abdullah bin Salim Wadawiyah. Pada beliau akan diserahkan. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حق معبود، لا إله إلا الله حي موجود، لا إله إلا الله حي باق، لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله على النبي صلاة الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة والكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين إلى روح من كان بالقراءة ولأجله وبالخصوص إلى روح حبيب أبوه حسن بن أحمد باهر ووالديه ومشايخه وإخوانه الجميع وأصوله وفرعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاته في الجنة ويعد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة من سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يكفي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم تقبل وأوصي وبلغ وحدي ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا بحمده وما قلنا من يا الله يا الله وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة وبركة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ذلك إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى صحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى جميع أزواجه وجميع ذريته وجميع أهل بيته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أجدادنا وأسلافنا حينما كانوا حلت أرواحهم مشارق الأرض إلى مغاربها وبخصوص إلى روح المهاجرين ومحمد بن عيسى ثم يفكر قدر محمد بن علي علوي ثم يحدث محمد بن علي مولى الدوي وعبد الرحمن السكار ورسولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى حبيب الملاء وإمام الأولياء حبيب عبد الله بن أبي بكر العدوس ثم إلى حبيب أبي بكر بن عبد الله العدوس العدلي ثم إلى حبيب الأنفاس الحبيب عبد الرحمن عباس والشيخ علي بن عبد الله باروس ثم إلى صاحب حبيب الإرسال وغيث العباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى روحه الإمام
عقيل ثم إلى صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى أئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين وبالخصوص لا يريد ربنا شيخ القدر الجيلاني الشيخ محمد سعيد البشير ثم إلى ربي حامد محمد الغزالي ثم إلى سيد محمد البدوي ثم إلى روحي أحمد الرفاعي ثم إلى صاحب الدار الشيخ محمد بن سليمان الجازولي وأصوله وفروعهم أجمعين ثم إلى أربع أولياء تسعة والإسلام الذين في الإسلام في إندونيسيا وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى حضرة الشيخ أبي هاشم أشعري ثم إلى ربيع عبد الله حسب الله ثم إلى أبي سي سمسوري ثم إلى شيخنا محمد خليل منبلا ثم إلى شيخنا عبد الحميد أسوان وأصولهم أجمعين ثم إلى أرواح من كانت القراءة باسمهم وجعلنا ذلك من أهل حبيبك الفقراء إلى رحمتك الواسعة. وأبي يزيد محمد بن علي بن الملك الحسين وأبي الحبيب حسن بن أحمد البهلول والحبيب محمد بن محمد بن سلطان والحبيب محمد بن زيد والهدار والحبيب محمد بن عبد الهدار والحبيب عبد الله بن محمد الشاطبي والحبيب سيد المشايخ أبو سعيد بن سلطان الله والحبيب إدريس بن جواد والحبيب ياسر بن أحمد بن صلى الله عليه وعبد الله خلاص عبد الرحمن نصيب وشعب والحبيب عمر والحبيب الرحمن بن والحبيب أحمد الجزء والحبيب الرحمن بن عمر بن الجزء والشيخ كي الحافظ الغزالي الحبيب السكات والسشاك عبد الموسى العميد بن الحميد وشكر المشايخ المسلمين وسبب وحبازي خالد والأستاذ محمود صالح والأستاذ وجميع سمجمعاتنا من أساتذة الأستاذات والطلاب والطالبات. أرسل لهم سبب ذلك منا إليهم ويجعلهم مخرج الصعب ويتلقاه بين أيديهم ومنعه فداء له من النار وفكاكا له من النار وعتقا له من النار وبركة له من النار. اللهم انقله من ذكر الحقوق إلى جنة الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود والمؤمن لك بالموت في ستر مخلوق وكرم مملوك ذل مملوك إنك كريم رحيم غفور ودود وأنت تفعل ما تريد. اللهم أدخل في قبورهم الراحة والريحان والفسحة والأمان والمغفرة والرضوان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم ووالدينا ووالديهم ورسلهم وفروعهم أجمعين. ثم إلى أرواح من ضلعهم وقرب من أموات المسلمين كافة عامة خصوصا من لا ذاكر ولا زائر ولا وأمة جميع الرحمة والرضوان. واسقنا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عاد. اللهم اجبر انكسارنا واخرج اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga apa yang kita baca sampaikan kepada seluruh almarhum dan almarhumat, terkhusus pada guru kita Buya Al Hasan Muhammad Bahrul. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita akan simak bersama-sama bacaan menagih Shahidul Haul Abu Habib Hasan Muhammad Bahrul disampaikan oleh Ustaz Al-Habibi fi Mesir kita. Fa'alaihi fadl masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Berikut ini adalah manaqib Muassis Ma'had Darul Lughah wa Da'wah Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Mata'ana Allah bituli hayatihi syarifah. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun lahir di Sumeneb pada tanggal 11 Juni 1934 dan merupakan putra pertama dari 4 bersaudara dari Al-Habib Ahmad bin Husain dengan Syarifah Fatimah binti Ahmad Bakhabazi. Adapun silsilah Zahabiyah yang mulia dari beliau adalah Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir bin Umar Baharun. Sejak kecil, kedisiplinan dan kesederhanaan telah ditanamkan oleh kedua orang tua beliau sehingga mengantarkannya tumbuh menjadi sosok pribadi yang mempunyai akhlak dan sifat yang terpuji. Pendidikan agama Al-Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun selain diperoleh dari bimbingan kedua orang tuanya, ia dapatkan dari Madrasah Makarimul Akhlak Sumeneb dan dari kakeknya yang dikenal sebagai ulama besar dan disegani di Kabupaten Sumeneb, yaitu Al-Ustaz Ahmad bin Muhammad Bakhabazi. Setelah kakeknya meninggal dunia, beliau menimba ilmu agama dari paman-paman beliau sendiri, yaitu Al-Ustaz Utsman bin Ahmad Bakhabazi, Ustaz Umar bin Ahmad Bakhabazi. Semangat belajar Ustaz Hasan Baharun sejak kecil memang dikenal rajin dan ulet. Bahkan apabila bulan Ramadan tiba, beliau belajar semalam suntuk mulai habis tadarus sampai menjelang subuh. Beliau belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu fikih, serta menjadi murid kesayangan al-faqih Al-Habib Umar Ba'agil Surabaya. Di samping pendidikan agama, beliau juga menuntut pendidikan ilmu umum mulai dari sekolah rakyat tingkat SD, pendidikan guru agama PGA 6 tahun, dan hanya sampai di kelas 4 karena pindah dan melanjutkan ke SMIA di Surabaya. Semasa remaja beliau senang berorganisasi, baik remaja masjid ataupun organisasi lainnya seperti Persatuan Pelajar Islam. Bahkan beliau pernah diutus untuk mengikuti muktamar se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang dan pernah menjabat ketua Pandu Fatah Al-Islam di Sumeneb. Beliau aktif pula di partai politik, yaitu Partai NU, dan menjadi jurkam yang dikenal berani dan tegas menyampaikan kebenaran. Dan di Pasuruan beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia sampai akhir hayat beliau. Setelah menamatkan sekolah, beliau sering mengikuti ayahnya ke Masa Lembu untuk berdakwah sambil membawa barang dagangan. Keluarga Ustaz Hasan pada saat itu dikenal ramah dan ringan tangan. Apabila ada orang yang tidak mampu membayar hutangnya, disuruh membayar semampunya, bahkan dibebaskan. Sifat-sifat inilah yang diwarisi beliau yang dikenal. Apabila berdagang tidak pernah membawa untung karena senantiasa membebaskan orang-orang yang tidak mampu membayarnya. Dan pada waktu berkeliling menjajakan dagangan, beliau dikenal suka membantu menyelesaikan masalah dan konflik yang terjadi di masyarakat, serta senantiasa berusaha mendamaikan orang dan tokoh-tokoh masyarakat yang bermusuhan. Pada tahun 1966 beliau merantau ke Pontianak, berdakwah keluar masuk dari satu desa ke desa yang lainnya, dan melewati hutan belantara yang penuh rumput dan rawa-rawa, namun dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Semua itu tidak dianggapnya sebagai rintangan. Dengan penuh kearifan dan bijaksana, dikenalkannya dakwah Islam pada orang-orang yang masih awam terhadap Islam. Dakwah Habib Hasan bin Ahmad Baharun dengan ikhlas, alhamdulillah beliau mendapatkan sambutan yang cukup baik dari masyarakat ataupun tokoh-tokoh
tokoh yang lainnya. Di setiap daerah yang beliau masuki untuk berdakwah, beliau senantiasa bersilaturahmi terlebih dahulu pada tokoh masyarakat dan ulama atau kiai setempat untuk memberitahu sekaligus minta izin untuk berdakwah daerah tersebut, sehingga dengan budi pekerti, akhlak dan sifat-sifat yang terpuji itulah masyarakat beserta tokohnya banyak yang simpati dan mendukung terhadap dakwah yang beliau lakukan. Keikhlasan Habib Hasan bin Ahmad Bahrun membawa beliau ke pedalaman daerah hingga orang pun tidak habis pikir mengapa beliau mau untuk berdakwah ke pedalaman. Niat beliau tidak lain dan bukan adalah dakwah semata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dakwah beliau senantiasa membawa sebanyak peralatan pengeras suara yang pada saat itu yang masih langka di Pontianak, sehingga dengan hal itu tidak merepotkan yang punya hajat atau mengundangnya untuk mencari sewaan pengeras suara. Dan tak lupa pula beliau membawa satir atau tabir untuk menghindari terjadinya ikhtilat atau percampuran antara laki-laki dan perempuan dan perbuatan maksiat atau dosa yang lainnya yang akan menghalang-halangi masuknya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pahala dakwah yang beliau lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdagang yang beliau lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dijadikan sarana pendekatan untuk berdakwah pada masyarakat. Kedermawanan dan belas kasihnya pada orang yang tidak mampu menyebabkan dagangannya tidak pernah berkembang karena keuntungannya diberikan pada masyarakat yang tidak mampu, serta membebaskan orang yang tidak mampu membayarnya. Selain itu pula, beliau mempunyai keahlian memotret dan cuci cetak film yang beliau gunakan pula sebagai daya tarik dan mengumpulkan massa untuk didakwahi. Karena pengambilan hasil potretan yang beliau lakukan sudah ditentukan waktunya, sehingga apabila mereka sudah berkumpul sambil menunggu cuci cetak selesai, waktu menunggu tersebut diisi dengan ceramah dan tanya jawab permasalahan agama. Selain berdakwah, beliau aktif pula di partai politik yaitu Partai NU dan menjadi jurkan yang dikenal berani dan tegas di dalam menyampaikan kebenaran, sehingga pada saat itu sempat diperiksa dan ditahan. Namun pada saat itu masyarakat akan melakukan demonstrasi besar-besaran apabila beliau tidak segera dikeluarkan, dan atas bantuan pamannya sendiri yang saat itu aktif di Golkar membebaskan beliau dari tahanan. Dan tak lama setelah kejadian tersebut, sekitar tahun 1970, atas permintaan dan perintah dari ibundanya, beliau pulang ke Madura dan diperintah untuk berdakwah di Madura atau di Pulau Jawa saja. Namun karena kegigihan beliau selama 2 tahun masih tetap aktif datang ke Pontianak untuk berdakwah walaupun telah menetap di Jawa Timur. Pada tahun 1972, beliau mengajar di Pondok Pesantren Gondang Legi Malang, mengembangkan bahasa Arab, sehingga Pondok Gondang Legi pada saat itu terkenal maju dalam bidang bahasa Arabnya. Dukungan dari istri Abuya Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, beliau adalah Syarifah Khadijah binti Muhammad Al-Hidwan, istri tercinta yang senantiasa dengan penuh ketabahan dan kesabaran mendampingi pahit getirnya perjuangan serta senantiasa memberikan semangat bagi sang suami. Bahkan jiwa besar dan perjuangannya ditunjukkan oleh Ustazah ketika Ustaz Hasan membutuhkan dana untuk pondok, maka Ustazah dengan senang hati menjual seluruh barang-barang berharga dan semua perhiasan yang dimilikinya, bahkan yang mengandung kenangan dan sejarah, dijualnya pula. Pada tanggal 23 Mei 1999 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1420 Hijriah, beliau berpulang ke rahmatullah. Kemudian estafet kepemimpinan dan dakwah beliau dilanjutkan oleh putra-putra beliau, Al-Habib Sadiq, Al-Habib Zain, Abuya Al-Habib Zain, Al-Habib Segaf, Al-Habib Ali dan Al-Habib Hussein, dan begitu Al-Ustaz Al-Mubagir. Demikian manaqib singkat Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Pada akhirnya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani hakadha minni wal 'afwu minkum al-akhta. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Jazakumullah khairan jazaa atas pembacaan manaqibnya. Semoga dengan baca manaqib Sahibul Haul Wabillahi Hasan Ahmad Bahrun menambah keberkahan hadis kita, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh senior kita, senior alumni, yang akan disampaikan oleh Habib Haidar bin Abdullah bin Syahab. Fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan abna Abu Yasir Hasan bin Ahmad Bahrun, khusus nakhusu bidikri Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Bahrun, Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia beliau, memberikan sehat wal afiat kepada beliau, memberikan keberkahan kepada beliau beserta keluarganya, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para asatidz daripada guru-guru kita pesantren Dalwa, terutama Ustaz Qaimuddin, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, berikan sehat wal afiat kepada beliau, dan semua para asatidz yang turut hadir malam ini, para habaib, para syibah, para hadirin dan para hadirat, para alumni yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul makan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, mudah-mudahan tempat ini menjadi salah satu insyaallah mendapatkan keberkahan daripada kaum sholihin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita berkumpul bersama dalam rangka untuk memperingati haul daripada guru besar kita Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun yang ke-24. Mudah-mudahan dengan adanya haul ini kita mendapatkan i'tina daripada beliau, mendapatkan perhatian daripada beliau, mendapatkan keberkahan daripada beliau, dan insyaallah mendapatkan pertolongan kelak di akhirat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau pernah mengatakan al-i'tina'u syekh bi tilmidihi ba'da wafatihi akthar, bahwasanya perhatian seorang guru kepada murid-muridnya setelah wafat itu bahkan lebih banyak. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki seorang guru yang Masya Allah, yaitu Abu Yasir Muhammad Hasan bin Ahmad Bahrun, yang kita kenal bagaimana beliau adalah orang yang luar biasa, orang yang tidak ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita mendapatkan seorang guru yang luar biasa ini, amin ya rabbal alamin. Dan acara haul ini tujuannya adalah untuk menambah rasa kita, selain kita cinta kepada beliau, tentunya untuk bisa menjadikan beliau itu berada di hati kita atau kita berada di hati beliau. Jadi tujuan daripada haul bukan sekedar kita cinta kepada beliau, tapi terlebih dari itu bagaimana caranya kita ini bisa berada di hati beliau. Sebagaimana dikatakan laisa sya'an an tuhibbul wali walakin sya'an an takuna fi qalbil wali. Perkaranya bukan bagaimana cara kita cinta kepada seorang wali. Perkaranya bukan kita hanya cinta kepada Ustaz Hasan bin Ahmad Bahrun, tapi bagaimana kita tingkatkan supaya kita ini menjadi orang-orang yang ada di hatinya Ustaz Hasan bin Ahmad Bahrun. Itu yang terpenting. Itu yang nanti bisa menjadikan hubungan kita dunia sampai akhirat dengan beliau. Karena ilmu itu dapat dijangkau, tapi al-khidmah la tustadrak. Ilmu itu terkadang orang bisa dapat ilmu, tapi al-khidmah tidak main-main. Al-khidmah itu adalah satu cara untuk kita mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan hal ini menjadi salah satu khidmah kita
untuk selalu mengenang dan mengikat hubungan kita dengan Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Terlebih lagi tujuan daripada khol ini adalah untuk supaya kita ini bisa menteladani dari apa yang ada daripada guru kita Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Di antara beliau, Masya Allah, banyak sekali akhlak-akhlak beliau yang bisa kita dapat, bahkan kita lihat. Dulu Al-Fakir ketika masih kecil, Insya Allah tahun 85, bersama Sosoleh dan Habib Abu Bakar Segaf ini, bersama dengan Habib Zain dulu waktu di pondok, kita melihat sendiri bagaimana beliau almarhum Al-Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun ini memiliki akhlak yang luar biasa. Di antaranya yang paling mengena kepada kita bagaimana beliau ini memiliki sifat at-tawadhu. Sifatnya tawadhu beliau ini. Sampai-sampai terkadang saya ini heran sama beliau. Sepertinya beliau ini tidak merasa memiliki pondok pesantren karena tawadhunya. Ketika kedatangan tamu, beliau itu menyambut tamu seakan-akan beliau itu bukan seorang yang memiliki pondok pesantren. Saking khidmahnya beliau dan tawadhunya beliau kepada para tamu-tamu yang datang ke tempat pondok pesantren. Sehingga terkadang di hati kami ini mangkel. Oh begini sih bahasa ini, kok menunjukkan sifat yang merendahkan betul. Tapi ya begitulah akhlaknya beliau. Sangat tawadhu terhadap tamu-tamu, terhadap siapapun. Bahkan pernah datang seorang bajingan pun itu beliau hormati. Rokok di depan beliau dipersilakan oleh beliau. Sedangkan kita para santri merasa marah, ingin menegur, tapi beliau mengatakan jangan. Disambut orang itu merokok depan beliau, dibiarkan, bahkan dinasihati sampai orang itu keluar menangis. Inilah akhlak yang luar biasa daripada Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang yang Masya Allah ikhlas. Ini yang sangat sulit didapat, sehingga beliau mendapatkan magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau selama hidupnya dan selama mengajar itu tanpa pamrih, ikhlas, luar biasa. Bahkan terkadang beliau itu, kalau anak-anak lama mungkin masih ingat, beliau itu sering makan di antara kamar per kamar. Sekarang giliran kamar ini, kita merasa senang kalau sekarang bisa makan di kamar kita. Bagaimana tawadhunya beliau dan ikhlasnya beliau? Karena beliau ini merasakan bagaimana sih susahnya jadi murid, bagaimana sih susahnya jadi santri. Makan bersama murid tanpa ada keistimewaan, nggak mau beliau istimewa, sama sama muridnya. Ini yang luar biasa dari Abu Yusuf Hasan bin Ahmad Baharun. Bahkan ketika pertama kali kita ini bangun masjid, sama-sama untuk kerja bakti bangun masjid, itu bukan beliau yang perintah, tapi beliau turun sendiri. Bajunya dilepas, kaosan kok dijatuh di pohon, kemudian beliau mengangkat pasir, mengangkat semen. Ini salah satu yang bisa kita ambil pelajaran bagaimana mulianya guru kita Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Dan beliau juga yang sangat paling ditekankan kepada murid-muridnya sesuai dengan nama pondok pesantrennya Darul Nubuwah Dakwah. Beliau selalu menanamkan bagaimana cara-caranya murid-muridnya itu menjadi orang-orang dai Allah. Selalu beliau ingatkan setiap subuh itu, waktu itu kita sering dengar Ustaz Hasan itu membaca lantunan ayat suci Al-Quran yang selalu diingatkan kepada murid-muridnya. Beliau selalu membaca setiap subuh, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Itu selalu dikatakan, jadilah kalian ini dai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang dai itu adalah salah satu hubungan yang terkuat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana apa yang pernah dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, aqwa ruknin al-ittisal bil Habib SAW ad-da'wah ila Allah. Sesuatu yang paling menjadikan kuat hubungan seseorang dengan Nabi Muhammad SAW adalah ketika mereka itu menyampaikan risalahnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka alhamdulillah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki seorang guru yang mulia, yaitu Hasan bin Ahmad Baharun. Janganlah kita sekedar menjadi orang yang bangga dengan guru kita. Laisa sya'an yaftakhir tilmid bi syekh. Janganlah kita menjadi orang yang sekedar bangga dengan guru kita. Tapi bagaimana caranya menjadikan guru-guru kita itu bangga dengan kita? Walakin sya'an ayyakuna syekh yaftakhir bi tilmid. Adalah seorang guru bangga dengan muridnya. Kalian berjalan di muka bumi ini membawa benderanya dari logo dakwah. Jadikan bendera tersebut kebanggaan bagi Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Jangan sampai kalian menjadi orang yang memalukan Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Seorang murid
Jangan hanya membanggakan gurunya, tapi adalah seorang guru senang dan bangga melihat muridnya sukses dalam kehidupannya menerapkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. InsyaAllah kumpul kita di dunia, InsyaAllah di akhirat kita akan dikumpulkan dengan Mas Hasan bin Ahmad Darul. Rabbi fa'fa'na bibarakatihi wahdinil husna bihurmatihi wa amidna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa. Selanjutnya sambutan dari Sahibul Bait Kiai Haji Nur Muhammad alaihi wa tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa jami'in al khairin. Yang saya muliakan, saya hormati Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Darul, Khusus Bidikri Al-Habib Zaid bin Hasan bin Mata'ullah Bidul Hayati Wajami Sadatina Al-Habaib Wajami Masagidna Wajami Mutakharijin, dan semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan. Tidak banyak yang akan bisa kami sampaikan. Kami mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Hidayah tadi Pondok Indah merasa bangga, merasa bahagia atas kehadiran keluarga besar dari Pondok Pesantren Darul Dakwah, sehingga pada saat awal pertama kali menyampaikan kepada kami, jawaban kami, kalau memang bisa dilakukan seperti ini setiap tahun, itu kami merasa bahagia. Tentu ini permintaan yang sangat sulit, sehingga kami tidak akan menyampaikan banyak hal. Andaikan haul maulid dan haul dari pesantren dakwah khususnya di alumni Kabupaten Malang, kami mempersilahkan dan merasa senang andaikan ditempatkan di tempat kami setiap tahun. Tentu ini sesuatu yang sulit terjadi, tapi kami merasa berharap karena prinsip kami dan itu seluruh keluarga, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, usholihin awalastulihum la'ali an-anala bimu syafa'ah. Kami merasa bangga, merasa bahagia kedatangan panjenengan semua, mungkin semua ke tempat kami, dan ini sesuatu yang sangat langka. Walaupun hubungan pesantren kembang ini dengan pesantren dakwah insya Allah sudah sangat lama, tapi jarang ada orang yang tahu. Sejak beliau Al-Habib Hasan masih hidup, insya Allah kadang-kadang pesantren sini memondokkan santrinya di sana. Itu sudah lama, dan ini jarang yang diceritakan. Hubungan kami tentu jauh lebih dari itu semua. Terakhir yang dari sini adik kami, adik Nur Hamid, adik Nur Aziz yang ada di sana, dan insya Allah sudah menjadi takharijin. Dan terakhir kami mewakili seluruh keluarga, mohon maaf tentu banyak hal, kekurangan, kekhilafan, kesalahan, kekeliruan dari segi apapun pada panjenengan semua. Tentu kami tiada sesuatu yang kami harapkan selain itu kata maaf dari panjenengan semua. Terakhir, doaku mudah-mudahan kami semua, seluruh keluarga ini bisa tetap untuk murid-murid warisan dari Rasulullah, yaitu at-ta'lim wa ta'allum ijab umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.